Nobody's in the streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, 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 oh. Got all this time in my hands, might as well cancel our plan. I could stay here forever, forever. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby, run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. And oh, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. Lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me. There's nothing I'd rather do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby, run your mouth. I still wouldn't change all this loving you, hating you, wanting you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. I knew you were gonna come to me. Here you are, you better choose carefully. I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm, perfect storm? 'Cause once you're mine, there's no going back. Mark my words, his love will make you levitate like a bird without a cage, down to earth. If you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's a yes or a no, no maybe. So just be sure before you give it up to me, give it up to me. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm, perfect storm? 'Cause once you're mine, there's no going back. They tell me I should make a plan for life. All I'm thinking about is what to do tonight. 100 miles an hour, no headlights on an open road home. We do what we can to dull the pain. Pinky promise things still say the same. Even when I'm old, I know your name. Anywhere we go, oh, dye my hair a million colors. Dream I'll make $1 billion. I swear that day can't come soon enough. In the meantime, we just fall in love. Broken heart, break the rules.
things do it even feel like? Wanted to fit in when I didn't know, and I just want freedom. Can't be lonely, heartless, hopeful, stupid, phony. Say they love me but won't show me. Is this how it feels like to be young? Fall in love, broken heart, break the rules, drink too much, we're all a mess. But I guess this is what it feels like to be young. Take a punch, get back up, act a fool, make a fuss. We're all a mess. But I guess this is what it feels like to be young. Hey. This is what it feels like to be young. I know you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bottle, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended, that you not wanna tell them it's the end. And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when you're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. I can't believe it. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, I do. I miss you, I miss you, though I'm trying not to right now. I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts off of my ex minus the tears, just to remind myself of how good it is. Yeah, I miss you, I miss you, oh I do. I miss you, I miss you, though I'm trying not to right now. Yeah, My family always said I was the bad child, throwing me away into the bad vibe. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled, feeling like I always do the wrong thing, telling all the friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own and lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over it. you took a part of me, left me with the memories of we were never a family. Now you're standing in front of my door, like none of this happened at all. Guess I'm always gonna be the bad child. I guess I'm always gonna be the mad child, 'cause you will never understand my weak mind, my weak mind. And every single person here that doubts me, telling me that they can live without me, 'cause they will never understand my weak mind, my weak mind. I've never really been the one to reach out, acting like my life was squeaky clean now, like everything I do is just a letdown, feeling like I always do the wrong thing, telling all the friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I
happening. Guess I'm always gonna be the bad child. I guess I'm always gonna be the mad child. 'Cause you will never understand my weird mind. My weird mind. And every single person here that doubts me, telling me that they can live without me. 'Cause they will never understand my weird mind. My weird mind. 네, 반갑습니다. 예, 오늘 오전 OM 사회를 맡은 윤혜경입니다. 떨리네요. 네, 오늘 비가 엄청 많이 내리더라고요. 오전부터 새벽부터 이 비를 뚫고 오신 우리 모두를 위해서 예전에 많이 하셨죠. 힘찬 박수와 함께 시작하도록 하겠습니다. 네, 제가 이제 소개시켜드릴 분은 외모를 보면 이분이 너무 여리여리 제가 닮고 싶은 그런 몸매를 가지신 분이시고 꼭 이제 대학생 같은 분이신데 이 아메이 속에서 세 자녀를 넣었다 뺐다 하시면서 정말 부부가 진짜 열심히 이제 아메이 사업을 진행하고 계십니다. 파운더스 플래티늄 이은영 리더님을 소개시켜드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 창원에서 사업하고 있는 윤영이라고 합니다. 다들 비도 오고 하는데 또 이렇게 너무 많은 분들이 또 귀중한 시간 이렇게 저의 얘기를 또 들어주시는데 시간을 써주셔서 너무너무 감사드리고 제가 또 성심성의껏 준비를 했거든요. 그래서 저의 또 하나의 Y로 또 모든 리더님들한테 또 동기부여가 될 수 있는 좀 좋은 시간이 되었으면 합니다. 그러면은 저의 얘기를 조금 들려드리고자 합니다. 저는 평범한 가정에서 태어났습니다. 둘째 딸로 태어났고 부모님들이 이제 결혼하실 때부터 이제 시부모님들을 모시고 사셨거든요. 그래서 저희 어렸을 때는 항상 할머니, 할아버지가 이렇게 같이 계셨고 어머니, 아버지가 이렇게 효도하시는 모습 이렇게 보여드렸기 때문에 저는 이제 착한 딸로 좀 자랐어야 하지 않았나라는 생각이 들었습니다. 그러면서 그냥 평탄하게 부모님 말씀 잘 듣고 또 그냥 아버지 제가 이제 대학교 때쯤에 이제 IMF가 왔거든요. 그러면서 이제 간호학과를 가라 하셔가지고 저는 또 여기 모 진주에 있는 간호학과를 다니면서 이제 간호사 생활로 이렇게 접어들게 되더라고요. 그러면서 간호사 생활이 이제 좀 평탄치는 않았어요. 왜냐하면 또 의료 쪽에 계시는 분들이 또 생명을 다루는 직업이다 보니까 뭔가 이제 되게 긴급하고 또 전 또 대학병원에 좀 있었기 때문에 뭔가 이렇게 사건들이 너무 많고 또 인간관계를 저는 또 그렇게 잘 하진 못했었거든요. 그런 것들에 대한 어려움들이 좀 많다 보니까 또 타지에 저 혼자 또 생활을 하고 있었고 그러면서 좀 많이 힘들어했고 또 그런 모습을 부모님께서 지켜보시면서 그냥 엄마 옆으로 와서 이렇게 있어라 하시면서 저도 이렇게 간호사 생활을 이제 마산에서 창원에서 이렇게 하게 되었습니다. 근데 이 간호사 생활도 즐겁게는 했지만은 그런 저의 꿈을 이룰 수 있는 또 그런 것들은 아니더라고요. 그러면서 이제 크리스마스 때도 이렇게 일하는 모습을 또 사진을 즐겁게 사진 찍었지만은 뭔가 하나의 탈출구가 필요했던 것 같습니다. 그게 이제 저의 탈출구는 이제 결혼이었거든요. 좋은 사람 만나가지고 이제 결혼 잘하면은 일하고 살 수 있지 않을까라는 생각을 좀 많이 했었고 그러면서 이제 저의 강력한 Y 덕분인지 또 좋은 지금의 남편을 만나가지고 이렇게 저희가 120일째 결혼을 했거든요. 되게 빠르게 이렇게 결혼을 했고 즐겁게 이제 결혼 생활을 또 시작을 했습니다. 그렇게 되면서 그래도 저희 부부는 이렇게 즐길 것도 즐기고 신혼생활을 했지만은 뭔가 또 다른 비전, 목표를 가지고 또 있었거든요. 그러면서 제가 또 쉬는 와중에도 POP라든지 캘리그라피 그리고 바리스타 같은 자격증을 따면서 이것저것 부업도 해보고 남편 또 유학양행이라는 직업을 이제 회사를 다니고 있지만은 거기서 또 안주하지 않고 또 고기 유통업이라든지 그러면서 저희가 투잡, 쓰리잡 이런 것들을 많이 알아보고 있을 때였던 것 같아요.
그러면서 이제 저희가 이제 첫째 아이가 생기게 되고 그 아이가 출산을 함께 하면서 이제 저희 집에 이제 아메이라는 빅 비즈니스가 옵니다. 이 아메이 사업은 이제 남편의 이제 절친 고등학교 때 이제 짝지였다고 하는데 이분이 이제 남편이 어머니가 대학교 때 이렇게 돌아가셨거든요. 시어머니가 이렇게 돌아가셨을 때 3일을 이렇게 다 와주면서 옆에 이제 힘들 때 지켜줬던 친구였기 때문에 이제 아메이를 이제 진주에서 저희 집까지 창원으로 맨날 왔다 갔다 하셨거든요. 지나가는 길에 들렀다 이런 얘기를 하시면서 매일 저희 집에 거의 오시다시피 하셨거든요. 근데 저는 이제 출산을 하고 또 이제 뭐 제가 부어 있는 모습 이런 모습도 보여드리기 싫어가지고 집에는 안 왔으면 한다 이렇게 하면서 거절을 저는 계속 했었고 남편은 이제 그 친구가 이제 왜 이렇게 찾아올까 그렇게 생각을 하면서 뭔가 하나 둘씩 이제 아메이 사업에 대해서 이제 공부를 해 왔던 것 같습니다. 하지만 저는 이제 출산에 대해서 이제 아이들에 대해서 이제 계속 생각을 하고 있고 뭔가 이게 남편 계속 필요하잖아요. 첫 아이 낳을 때는 잘 모르니까. 그러면서 이제 남편이 늘 있어줬으면 하는데 이제 남편이 직장 다니고 나서 아메이 사업을 했기 때문에 집에 들어오지 않고 또 첫 아이를 저 혼자서 막 이렇게 케어를 하다가 계속 다툼이 생기는 거예요. 왜 나를 도와주지 않고 이 아메이 사업을 계속 한다고 하지? 내가 싫어하는 일. 저도 이제 뭐 다른 생각은 없었지만은 저에게도 두 가지에 대한 편견과 선입견이 있었기 때문에 굳이 아메이를 하지 않더라도 다른 일로서 잘 할 수 있는데 왜 아메이 사업을 저렇게 할까라는 생각이 좀 많이 들었던 것 같습니다. 하지만 이제 그런 다툼 끝에 이제 신랑의 진정한 이제 Y를 진솔적이게 들었거든요. 이제 재정적 자유 그리고 어머니께서 또 이렇게 일찍 돌아가셨기 때문에 혹시나 이제 본인이 간이 안 좋기 때문에 이제 세상을 떠나게 되면은 나의 아이들한테 이제 지켜주고 싶은 뭔가가 필요하다라고 하면서 이제 아메이 사업을 또 진정 있게 이렇게 사업을 시작하게 되었거든요. 그러면서 이 남편에 대한 간절한 와이를 듣고 저도 알아봐야 되겠다라는 생각을 또 들었던 것 같습니다. 그러면서 이제 저희가 이제 아메이 사업을 시작하게 됩니다. 하지만 제가 둘째를 또 낳고 빼고 셋째도 낳고 빼고 하다 보니까 뭔가 시간이 이렇게 가는데 제가 왜 이 사업을 하나 그리고 내 옷에 맞지 않다라는 생각이 좀 많이 들면서 이렇게 가짜의 나로서 이렇게 아메이 사업을 좀 하다 보니까 이렇게 뭐 후원도 제대로 되지 않고 또 뭔가 이렇게 진정성 있지는 않더라고요. 누군가를 후원할 때. 그러면서 이제 셋째를 낳고 이제 좀 약간 쉬고 있을 때 어떤 현타가 오더라고요. 너 뭐 하고 있지? 우리 아이들은 또 커가는데 시간을 이렇게 보내고 있고 아메이를 한다고는 하는데 뭔가 이렇게 진정 있게 하지 않는 내 모습에 조금 이제 후회를 하면서 그때 이제 남편이 이제 친구 부부를 후원하고 있었는데 그때 이제 평택에 있었거든요. 그 친구들을 후원하면서 제가 이제 평택을 가게 됩니다. 제가 운전을 잘 못했어요. 둘째 낳고 운전을 시작하면서 이제 장거리라는 후원을 진짜 한 번도 해본 적도 없고 뭐 부산이라든지 이런 것들도 가본 적이 없는데 평택이란 곳을 이제 첫 막내 아이가 3달, 4달 이때쯤 이제 어린이집을 맡기고 이제 가게 되면서 진짜 많은 생각을 하게 되더라고요. 내가 왜 이 사업을 하고 있지? 또 이게 정말로 나의 꿈을 이뤄줄 수 있나? 그리고 또 거기서 또 그래도 저희 또 진정성 있는 모습에 또 파트너가 또 생기게 되고 뭐 평택을 갔다가 천안을 갔다가 서울로 갔다가 인천을 갔다가 또 새벽 운전을 하고 또 내려오는 길에 또 새벽 운전을 하고 또 그 긴 터널 어둠 같은 긴 터널 속에서 정말 내가 진정으로 내가 할 수 있나 그리고 또 나의 성장에 대해서도 나도 많이 또 응원하고 있었고 그리고 또 내가 정말로 도와줄 수 있는 사람인가라는 생각들을 참 많이 하게 되더라고요. 그러면서 제가 이제 아이들이 크면서 이렇게 성장의 시기가 되지 않나라는 생각이 합니다. 지금 이제 첫째 아이가 10살이 됐고요. 둘째 아이가 이제 초등학교 1학년 이제 8살이 됐고 막내가 이제 7살인데 이제 이렇게 너무 예쁘게 또 잘 커지고 나가고 오늘 또 이렇게 아침에 엄마 강의한다 하니까 또 막내 아이가 그림을 그려주면서 엄마 응원한다고 또 이렇게 꼭 안아주고 가더라고요. 이렇게 예쁜 아이들과 함께 이렇게 성장을 하고 있습니다. 그리고 이제 저의 꿈은 없다고 생각했어요. 별로 이제 그냥 현모양처가 꿈이었거든요. 근데 이제 제 꿈도 여기서 많이 찾았어요. 아메 사업을 하면서 내가 하고 싶은 것도 많았구나. 돈도 많이 벌고 싶고 또 부모님한테 돈을 많이 벌어가지고 또 잘해드리고 싶고 저희 언니한테도 잘해주고 싶고 또 저희 아이들의 꿈을 또 지지해주고 싶고 그리고 또 이제 저에 대한 또 복근 제 또 2022년 비전 보드에 또 복근 만들기가 있거든요. 이런 것들도 생각하게 해보게 되고 또 지중해 크루즈에 갈 때 무슨 드레스를 입고 갈까 하면서 또 저런 드레스를 또
매일매일 살펴보면서 내 꿈에 대해서 계속 성장해 나가고 있더라고요. 그리고 가장 제가 이제 이렇게 최근에 많이 뛰는 꿈은 이제 버스킹, 이제 비긴 어게인이라는 프로그램을 보면서 이제 버스킹을 되게 하고 싶다라는 생각이 했었습니다. 저희 남편과 저는 음악을 또 취미가 이제 공통으로 맞거든요. 그러면서 이제 남편은 바이올린을 켜고 저는 이제 피아노와 기타를 조금 이제 켜면서 이제 뭐 축가도 해주기도 하고 첫째 아이 돌 때 저희가 또 삼중주로 협연도 하고 했었는데 이런 꿈들이 저에게 조금씩 자라고 있고 그리고 이제 전 세계를 다니면서 또 너무 즐겁게 또 저희 아이들과 함께 이렇게 버스킹을 하는 꿈을 또 가지고 있습니다. 그리고 최근에는 또 조금씩 이제 저희가 연습을 하고 있거든요. 그래서 이제 올해 목표 중에 하나는 또 여기 또 해양공원 옆에 생겼는데 거기서 버스킹을 많이 하더라고요. 그러면서 저희 파트너 또 기타를 잘 치는 또 파트너와 함께 또 이런 버스킹을 하는 무대를 또 한번 꿈을 꾸고 있습니다. 그리고 저의 꿈만 이렇게 제 가슴 속에 들어온 것이 아니라 저랑 제가 이렇게 손을 내밀었잖아요. 제가 손을 내밀었던 이 파트너들도 함께 이제 커가고 있고 그분들의 꿈을 또 이룰 수 있게 제가 또 손을 잡아주고 응원해주고 지지해주는 저희 파트너들이 또 너무 많이 생겨서 또 감사하고 또 그리고 최근에 저를 또 되게 동기부여가 되시는 분이 한 분 계신데 저희 이제 파트너의 이제 뎁스 파트너 쪽인데 이제 베트남 분이시거든요. 근데 너무 열정적이세요. 너무 열정적으로 사업을 또 잘하고 계시고 또 너무 착하시고 솔직히 이제 초등학교도 제대로 안 나왔다고 하시더라고요. 너무 가난한 동네에서 이렇게 자랐는데 이분이 이제 정말로 이제 사업에 대한 비전과 그 열정을 또 가지고 사업을 하시는 모습이 또 저의 마음속에 많이 와닿으면서 이분의 또 꿈을 또 함께 이뤄 나가고 싶다라는 또 생각이 들었습니다. 그리고 이제 제가 아메이를 잘하기 위해서 계속 이제 AP 근처 여기 매장 근처로 이렇게 이사를 계속 오거든요. 그리고 코로나 시기에 저희가 이제 이사를 또 여기 바로 옆에 있는 아파트로 하게 됐는데 여기서 만난 또 저의 또 응원자들 지지자들 또 많은 가족들과 함께 또 좋은 시간을 또 보내고 있거든요. 아이들도 너무 이제 형제처럼 잘 지내고 또 그리고 이제 또 이분들과 함께 또 요리 미팅도 하고 독서 모임도 하고 또 한 분 이제 또 저의 또 응원자이신 언니분이 한 분 또 여기 이 자리에 와 계신데 이분은 또 철인 또에 대해서 또 도전을 하고 계시거든요. 그러면서 저한테 되게 많은 동기와 동기부여를 주시고 또 응원을 해주시거든요. 그래서 너무 같이 성장하는 엄마 그리고 같이 성장하고 있는 이제 하나의 그런 여성으로서 너무 이제 여기 또 계신 분들이 너무너무 감사하고 또 함께 또 평생 또 여행 친구가 됐으면 하는 또 저의 꿈이 있습니다. 제가 힘들 때마다 이제 듣는 음악인데요. 저의 진짜 진정한 이제 와인은 이제 저희 아이들이더라고요. 그래서 저희 아이들이 정말로 잘 커졌으면 좋겠어요. 제가 이제 아이들을 낳으면서 제가 좀 저를 많이 찾았다는 생각이 들거든요. 이제 그러면서 이제 함께 성장하고 또 아이들과 함께 이제 도전하는 엄마의 모습을 또 많이 보여주고 싶고 솔직히 누군가는 이제 엄마로서 이제 엄마가 되면서 나의 이름을 많이 잊었다고 하는데 저는 아메 사업을 통해서 나의 이름을 찾았고 또 우리 아이들과 함께 도전하고 성장해 나가면서 멋진 엄마 그리고 든든한 이제 지지가 돼준 엄마가 되고 싶더라고요. 그러면서 이 음악을 들으면서 제가 또 마지막을 함께 하고자 합니다. 7, 8월 너무 집중하고 계시고 또 9월 달에 파운더스 플래티늄 미리 이렇게 달고 가시는 리더님이십니다. 진주에서 사업하고 계시는 예쁜 백원경 리더님을 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 소개를 받은 진주에서 사업하고 있는 백원경입니다. 반갑습니다. 네, 진주에서 여기 올 때까지 너무 안 떨렸는데 네, 이 자리에 서니까 심장이 터질 것 같습니다.
저는 엄마한테 공부해라 소리를 안 들었어요. 공부해라 소리를 참 못 들었는데 오늘 또 이런 자리를 또 할 수 있게 만들어 주신 시스템과 스폰서님들께 너무 감사드린다는 말씀 전해드리고 싶습니다. 먼저 저희 주제는 눈을 떠 보세요라고 이렇게 정했습니다. 예, 여기 눈을 안 뜨고 계신 분들은 안 계시죠? 네, 졸지 말라는 이야기가 아니고 제가 세상을 향해서 이제 눈을 떴을 때가 기억이 나서 오늘 주제를 이것으로 정해봤거든요. 저는 진주의 한 시골 마을에서 일남 삼녀의 막내로 태어났습니다. 그래서 방치하는 부모님 덕에 너무 자유로운 영혼으로 자랐어요. 그래서 세상이 너무 아름답고 즐거워 보였고 항상 좋은 마음들이 이렇게 제 속에 가득 차 있을 때 어느 날 이제 집에 환경을 알게 됐어요. 이게 너무 가난해서 중학교쯤 내가 돈을 벌지 않으면 내가 돈을 쓰고 싶을 때 정말 쓸 수가 없겠구나를 이제 알게 된 거죠. 그래서 저는 중학교 때부터 자랑은 아니지만 닥치지 않고 아르바이트를 했어요. 그래서 사회생활이 어쩌면 여기 계신 분들보다 제가 좀 일찍 시작되었다고 생각하시면 되고요. 쉬지 않았어요. 쉬지 않고 일을 했거든요. 그리고 그 일을 하면서 제가 느낀 건 뭐였냐면 정말 잘 살고 싶은데 그 잘 살고 싶은 그 이전에 내가 진짜 뭘 가지고 있어야 되는지 그런 것들을 전혀 몰랐던 것 같아요. 그러면서 저에게도 아메이 사업이 왔겠죠. 그래서 아메이 사업을 이렇게 알게 되면서 세상을 보는 눈을 다시 뜨게 되었습니다. 그래서 오늘 주제를 제가 이것으로 정했고요. 제 소개를 먼저 하도록 하겠습니다. 저는 지금 2016년 이후부터는 아메이 사업을 전업으로 하고 있습니다. 저에게도 아메이 사업이 처음 왔을 때가 있었겠죠. 예, 저는 직장 생활을 할 때 직장 동료로부터 아메이 사업이 왔어요. 너무 착한 언니였어요. 너무 착한 언니. 그래서 저한테 이 이야기를 듣자고 이렇게 말씀하시는데 이 또 착한 언니가 또 어디 또 사기꾼한테 당했구나 이런 생각이 들어서 따라갔어요. 그래서 따라가서 지금도 스폰서님을 만난 기억이 생생하거든요. 그래서 사업 설명을 들었는데 제가 유통에 근무하다 보니까 유통 구조를 알아들었어요. 유통 구조를 알아들었고 지금은 이 속에서 사업하는 파트너들과 이렇게 멋진 리더로 성장하고 있습니다. 저희 전직은 뭐였냐면 이거 실명 거론해도 되죠? 네, 저는 홈플러스 CS 부서에 있었어요. 전혀 고객 서비스를 하지 않을 듯한 얼굴로 네, 고객 서비스를 12년을 했습니다. 저는 고객 서비스라고 하면 다 좋아 보이시죠? 다 좋아 보이시고 원래 고객 서비스 하면 표준어 써야 되잖아요. 근데 경상도 사투리를 고집하면서 저는 12년 동안 근무를 했고 그리고 제가 하는 주 업무는 아마 진주에서 오신 분들은 아마 저를 기억하실 수도 있으실 거예요. 제가 고객의 접점에서 일을 많이 했었거든요. 그래서 고객 서비스 센터에서 고객들의 업무를 주로 컴플레인을 제가 주로 받는 일을 했죠. 그리고 이 외에 주된 업무 외에 부수적인 업무들이 너무 많았어요. 예, 어떤 업무였냐면 박스 업무라고 하죠. 박스. 유통마트에 사은 행사를 진짜 많이 하거든요. 그 사은 행사에 박스 나르는 일을 주로 많이 했어요. 여성의 몸으로 진짜 쉽지 않았거든요. 제가 27에 입사를 했는데 제가 최연소였어요. 그렇기 때문에 그런 일들을 저밖에 할 수밖에 없었어요. 그리고 또 한 가지 뭐가 있었냐면 저보다 한 10살 이상의 그러한 연배의 여성분들 있죠. 여사님이라고 이렇게 하는 분들 그런 분들을 적게는 30명에서 60명까지 제가 관리를 했어요. 그러니까 홈플러스에서 진짜 일을 이렇게 몸을 담고 12년을 했지만 너무 힘들었어요. 마음도 몸도. 그럴 때 저에게 이제 아메이 사업이 왔습니다. 아메이 많이 들어보셨죠? 아메이 처음에 저는 이렇게 알아봤어요. 근데 모르겠더라는 거죠. 무슨 말인지 모르겠더라고요. 그냥 백과사전에 나와 있는 그 단어들이 저에게는 너무 생소하게 다가왔어요. 그래서 하나도 모르겠는데 이 자리에 와서 아메이 사업을 계속 알아보니까 이렇게 되더라고요. 그냥 아메이는 생필품을 판매하는 판매 회사였고 그다음에 제품을 유통을 책임지는 유통 회사였고 그다음에 품질 좋은 제품을 생산하는 60년 넘은 제조 회사였어요. 그러면 아메이 사업은 뭐였냐? 품질 좋은 생필품을 만들어주는 아메이 회사로부터 먼저 내가 회원 소비자가 되어보고 제품을 내가 소비함과 동시에 다른 회원 소비자들을 연결해서 광고와 유통에 들어가 있는 많은 비용들을 제가 돌려받을 수 있는 일이라고 하더라고요. 그리고 꼭 이 일을
계속 꾸준히 하다 보면은 회원 네트워크가 만들어져서 나에게 그래 꾸준히 들어오는 수입이 만들어지는 소위 말해서 네트워크 마케팅이라고 하더라고요. 그래서 이제 뭔지 좀 알겠다라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 네트워크 마케팅이 저는 뭔지 몰랐거든요. 그래서 이 자리에 오면서 네트워크 마케팅이 어떤 일이라는 걸 알게 됐어요. 기존에 중간에 유통 단계를 배제하고 유통 마진을 줄이고 관리비, 광고비, 샘플비 이런 제 비용들을 없애서 회사는 싼 값에 소비자에게 직접 제품을 공급하고 그다음에 회사 수익의 일부분을 소비자에게 환원하는 시스템이라고 하더라고요. 그래서 저는 유통에 있었기 때문에 이 말을 알아들었어요. 제가 대형마트에 홈플러스에 처음에 진주점을 오픈할 때 제가 오픈할 때 입사를 했거든요. 그래 그때 진주에 계시는 분들은 아실지 모르겠지만 주변 그 상권 중에 재래시장이 있어요. 자유시장이라는 재래시장이 있는데 그 재래시장에서 홈플러스가 들어올 때 되게 반대를 많이 했었거든요. 불매운동도 하고 건물이 올라갈 때부터 난리도 아니었어요, 동네가. 근데 결론은 홈플러스는 들어왔어요. 홈플러스는 들어왔고 자유시장이 그 재래시장은 그럼 어떻게 됐냐? 그 자유시장도 재래시장도 관리하시는 분들이 있거든요. 시장 상인들 중에 그쪽으로 제가 이제 어느 정도 이제 현물이 들어갔다는 걸 제가 알게 됐죠. 그래서 대기업들은 정말 자기들이 원하면 어디든지 돈을 써서 무엇을 하든 그쪽에 와서 자기들이 할 수 있는 거를 다 하는구나라는 생각을 했어요. 그래서 오늘 그 네트워크 마케팅 제가 여기 와서 들어보면서 이 내용이 제일 쉽고 제일 잘 와닿더라고요. 그래서 제가 동영상을 하나 준비해 봤습니다. 한번 같이 들어보세요. 나 회사도 너무 힘들고 요즘 경제도 별로고 해서 내 미래를 위해 좀 더 괜찮은 걸 하기로 했어. 뭐 할 건데? 네트워크 마케팅 하려고. 그게 뭐야? 어떤 회사의 제품이 있을 거 아니야? 그걸 내가 먼저 써보고 소비자나 사업자들한테 소개하고 그걸 소비하는 그룹을 구축하는 사업이야. 야, 그거 피라미드 아니야? 피라미드가 뭔데? 그 외에 제일 위에 있는 사람들이 돈 많이 버는 거 있잖아. 니네 회사에서처럼? 거기서 돈 벌려면 너무 늦은 거 아니야? 정말 좋은 네트워크 마케팅 회사에서는 내가 정말 열심히 일을 하면 먼저 한 사람보다 돈을 더 벌 수 있어. 그래서 피라미드가 아니라고? 그걸 네가 어떻게 알아? 피라미드 회사는 제품이나 서비스가 유통되는 게 아니라 단지 사람을 모집하면 돈을 주는 회사고, 그래, 그거 피라미드야. 제대로 된 네트워크 마케팅 회사는 제품이 사용되어지면 돈을 주는 회사라는 차이가 있지. 그래도 피라미드잖아. 어때서? 조직을 그리면 어쨌든 피라미드잖아. 그게 무슨 관계가 있는데? 아니, 난 그냥 피라미드처럼 보여서. 네가 지금 일하는 회사 조직도를 그려봐. 어떤 모양이야? 피라미드. 그치? 네가 지금 다니는 교회 조직을 그려봐봐. 어떤 모양이야? 피라미드. 또 걸스카우트 조직을 한번 그려봐. 어떤 모양이야? 피라미드. 이제 무슨 말인지 알겠어? 알아. 나는 피라미드가 그렇게 많은지 몰랐어. 그런데 너 진짜 피라미드 회사에서 돈 벌 수 있다고 생각하는 거야? 미국 노동성과 직접 판매협회 통계를 보면 말이야. 똑같은 시간과 노력을 가지고 일을 할 때 네트워크 마케팅에서는 지겨운 일반 직업보다 평균 5배 돈을 더 벌 수 있대. 맞아. 나도 내 일이 너무 지겨워. 그래서 맨날 일 끝나고 로또 사고 있잖아. 인생 역전. 그런 희박한 눈에 네 미래를 맡기지 말고 지금 네 사업 시작하는 게 어때? 근데 사람들이 안 좋게 말하던데. 누가? 사촌 형아가. 그 사람 부자야? 아니, 자기 사업 가지고 계셔? 아니, 그럼 이 분야에서 전문가셔? 아니, 그 형 말이라면 원래 다 믿어? 아니, 별로. 근데 어떤 사람들은 돈이 안 된다고 하던데. 그런 사람들은 기업이나 정부의 복지 정책이 안전하고 영원할 거라고 생각하는 거야. 그게 아닌데도. 좀 믿을 만한 전문가들은 뭐라 그래? 너 로버트 기요사키라고 전 세계에서 가장 많이 팔린 경제책 쓴 사람 알아? 아니,
그 사람이 평범한 사람이 부자가 되려면 네트워크 마케팅을 하라고 하더라고. 너 도널드 트럼프는 아니? 알아. 그래, 그도 네트워크 마케팅 회사에 투자했어. 또 세계 최고의 투자자인 워렌 버핏이란 사람 알아? 아니, 이게 자신이 한 최고의 투자라고 그러더라고. 그래서 넌 그 사람들이 우리 형아보다는 전문가라는 거지? 어, 그래도 난 피라미드는 별로야. 뭐야, 지금까지 내가 한 얘기 이해 못한 거야? 아니야, 이해해. 근데 아직 피라미드 같아. 아니, 왜? 몰라. 네, 잘 들어보셨죠? 이제 끝날 부분이 다 돼서 제가 끊었는데 이렇게 이상한 일이 아니라는 거죠. 이상한 일은 아니었는데 단지 오해가 있을 뿐이에요. 오해가 있을 뿐. 그래서 제가 앞전에 말씀드렸던 네트워크 마케팅에 중요했던 유통과 그다음에 이제 제품, 그다음에 수익 구조에 대해서 제가 안내해 드리도록 하겠습니다. 유통이 진화된 과정이 있습니다. 그래서 진화된 과정을 보면 예전에는 재래 유통이라고 했죠. 재래 유통. 재래 유통의 이익의 주체가 있었는데요. 이익의 주체는 상호 이익이었어요. 왜냐하면 재래 시장에서는 주로 예전에 물물 교환을 많이 했었거든요. 그래서 상인도 득이 되고 그다음에 물물 교환을 하러 온 그런 소비자들도 득이 되는. 그래서 재래 유통은 이익의 주체가 상호 이익이었던 거죠. 그러면 변화된 온라인 유통. 온라인 유통은 어떻게 됐냐면 광고주와 중간 상인. 중간 상인이라고 하면 들어보셨다시피 총판이나 도매, 소매 그들에게 이익의 주체가 됐었어요. 그러면 지금은 모바일 유통으로 많이 변화했다라고 하거든요. 지금은 생산자와 소비자들이 이익의 주체가 되죠. 생산자는 제품을 만들어내는 모바일의 주체가 되는 대기업들. 그럼 소비자들은 그럼 누구냐? 인플루언서나 블로거들 아시죠? 파워 블로거들. 그런 사람들이 제품을 소비하면서 자기들의 소비 채널을 소비자들에게 또 알려냄으로써 그들이 수익을 벌어가는. 그래서 모바일 유통의 이익의 주체는 생산자와 소비자입니다. 그러면 지금 저희가 알고 있는 아메이의 유통 과정에 그러면 이익의 주체는 누구인가? 과거에 아시다시피 직거래 유통을 했어요. 직거래 유통을 했기 때문에 상호 이익이었죠. 왜냐하면 회사는 중간에 제 비용을 줄였기 때문에 생산자도 이득이 되고 쓰고 있는 소비자들에게도 이익이 된다라고 했었거든요. 그러면 바뀐 유통은 어땠을까요? 똑같은 직거래 유통이었습니다. 직거래 유통. 그리고 지금도 직거래 유통으로 계속되고 있죠. 그래서 아메이 유통은 이렇게 고집스럽게 한 가지만 고집을 하게 되었던 겁니다. 그래서 유통의 경로를 조금 자세하게 살펴보면 생산자가 제품을 만들어서 총판, 도매, 소매를 거쳐서 소비자들이 제품을 구매했죠. 그래서 바뀐 유통은 이랬어요. 생산자가 있고 광고와 그다음에 대형마트 홈쇼핑에서 채널에서 우리가 소비를 하게 되면은 소비자들이 이렇게 있었는데 처음에 했었던 총판, 도매, 소매들이 거진 대기업들과 이렇게 홈쇼핑 채널로 다 바뀐 거죠. 그리고 그들이 이익의 주체가 됐고요. 그러면 지금 제가 말씀드리는 아메이 유통은 그럼 어떤가? 예, 아메이도 물론 중간에 광고 유통, 회원, 소비자 이렇게 이러한 유통 경로가 있었습니다. 하지만 대기업들이 했었던 광고와 그러한 유통을 회원 소비자들에게 할 수 있는 기회를 준다라는 거죠. 그러면 광고와 유통에 그렇게 많은 비용이 들이지 않고 아메이는 회원 소비자들에게 직접 판매 방식을 사용하고 있습니다. 중간에 35%의 기금을 회원 소비자들에게 나눠주기로 한 거죠. 이 정도면 이 회사 괜찮지 않습니까? 그래서 이 회사를 제가 좀 알아보기로 했어요. 그래서 이 회사가 어떤 회사인지 정말 궁금하더라고요. 그래서 회사를 알아보니까 지금 여기가 이제 아메이 본사 전경입니다. 동그라미로 되어 있는 데가 지금 이제 그 본사 사무실인 거죠. 본사 사무실. 그리고 그 주변이 다 제품을 만들어내는 공장으로 이루어져 있습니다. 그리고 이 회사는 1959년에 아메이 유기농 세제를 만들면서 처음 시작이 되었고요. 그다음에 리치 디보스와 제이벤 앤델의 친구 두 분이서 이제 공동 창립을 하셨어요. 미시건주 A다시에 지금 회사는 위치해 있고 그리고 자유가족 희망 보상이라는 비전과 가치를 가지고 있습니다. 지금은 2세대 경영을 넘어서 지금은 전문 경영인이 도입되어 있거든요. 그리고 100여 개 지역 국가의 해외 법인을 가지고 있습니다. 저희 나라도 그 법인 중에 하나죠. 그다음에 전 세계 임직원이 2만 명 이상 있습니다. 그다음에 900명 이상의 제품 개발 연구원을 보유하고 있고 60여 개 이상의 연구소가 있습니다. 그리고 75개 이상의 대학과 협력 연구를 진행하고 있고 1200가지의 이상 국제 특허를 가지고 있습니다. 그리고 현재 지금 800가지 이상의 특허를 출원 중이고요. 전 세계 4개의 유기농 원료 농장을 보유하고 있습니다. 그리고 기업 평가 최고 등급을 지속적으로 유지해 나가고 있고
회사가 설립되고 난 이후에 30년이 지나야 받을 수 있는 UN 환경 프로그램상을 수상한 회사입니다. 이 회사 너무 괜찮지 않습니까? 제가 다닌 그 회사를 이렇게 보자면 따라도 못 가는 회사입니다. 저 발밑에 있어도 안 되는 그런 회사죠. 그래서 이 회사를 창립하신 분이 저는 좀 궁금했어요. 그래서 어떤 분들이 이 회사를 만들었을까? 이 두 분이 지금은 작고하셨지만 리치 디보스와 제이 벤 엔델입니다. 처음에는 마을을 좀 바꾸고자 해서 이 일이 시작되었죠. 그래서 유기농 액체 세제를 시작으로 아메이 사업이 시작이 되었는데 그들은 사업을 했기 때문에 많은 수입을 벌어냈을 거예요. 하지만 그 수입을 자기의 이익으로 두지 않고 그 돈을 그대로 그 본인들이 살아온 도시에 투자를 하게 됩니다. 그래서 세계 300만의 일자리를 선사했다는 이런 기사도 있었고 그 두 분이 도시를 일으켰다는 이런 기사들도 있었어요. 정말 대단하신 분들이죠. 그리고 그분의 자녀분은 아버지와 같이 미국 상공회의소 의장을 역임했습니다. 아시겠지만 미국의 경제 대통령이죠. 각 나라의 중요 인사들이 오면은 그분들을 응대하고 영접하고 경제 환경에 대해서 이렇게 이야기하는 그런 분들이 자녀분으로 계세요. 그래서 이 두 분이 2세대로 경영을 했고 지금은 전문 경영인으로 넘어가 있죠. 그래서 그러면 이 회사에서 만들어내는 제품은 그럼 뭐가 있는가? 450여 가지를 직접 개발하고 제조한다고 해요. 그리고 200여 제품을 OEM 방식으로 생산하고 그다음에 지금 현재 국내 판매 상품으로는 한 2천여 개 정도가 있죠. 그래서 제가 좋아하는 아이템들을 몇 가지 소개해 드리도록 하겠습니다. 제가 제일 처음 바꾼 테크 제품이에요. 공기청정기. 왜 바꿨냐면 이게 비염 많이 앓으시잖아요. 비염 많이 앓으시는데 이 비염을 해결하기 위해서 공기청정기가 너무 좋다고 하더라고요. 근데 그 말만 듣고 구매할 수는 없죠. 근데 어떤 분이 뭐라고 얘기를 하시냐면 이 제품 안 쓸 거면 코트를 기르래요. 그래서 코트를 기르기 싫어서 제가 네, 이 제품을 샀어요. 그리고 제가 유통에서 12년 근무했다고 했죠. 몸이 제가 이래 보여도 그 골격근이 거의 없어요. 노동을 너무 많이 하다 보니까 제가 20대 때는 진짜 근육질의 몸매였거든요. 근데 지금 근육이 다 빠졌어요. 근데 그 몸을 제가 뉴트리라이트의 힘을 얻어서 지금 많이 이렇게 회생하고 있습니다. 제가 뉴트리라이트 이야기를 하면 진짜 몇 시간을 할 수 있어요. 왜냐하면 과대 광고를 너무 좋아요. 이렇게. 그리고 지금 이 제품의 원료로 만들어낸 화장품. 여성분들 화장품 되게 중요하시잖아요. 근데 화장품을 저도 그전에는 그냥 내 피부 타입에 맞게 선택했던 것 같아요. 이 제품에 어떤 원료가 들어가 있고 어떤 성분이 들어있고 그런 생각은 안 했다는 거죠. 근데 여기 와서 보니까 이러한 유기농 원료로 이런 제품을 만들어낸다고 하더라고요. 그래서 이 제품을 써봤는데 지금 저도 피부가 너무 좋아진 케이스예요. 너무 좋아진 케이스. 지금은 아티스트리가 부산국제영화제 메인 스폰서로 활약하고 있습니다. 그래서 아메이 사업을 하신다면 유명 연예인들이 밟았던 레드카펫 우리도 밟을 수 있습니다. 그리고 씻지 않으면 안 되는 이러한 퍼스널 케어 제품. 그리고 제일 먼저 세제 회사로 시작되었다고 했죠. 그래서 이 세제는 정말 친환경 세제입니다. 손에 있는 주부 습지까지 없애준다고 하죠. 그리고 그 각 나라에 들어가서 각 나라의 경제까지 관여하기 때문에 우리나라도 예전에 이제 IMF라는 그러한 경제 환경이 좋지 않았을 때 아메이가 어떠한 판단을 했냐면 이 나라의 경제를 살리기 위해서 우리나라의 아메이 제품을 하나 올려줄 때 이 나라에서 제대로 만드는 제품을 검증을 해서 우리 링크에 올려줘서 판매를 해주자 하고 시작된 원폼 프로젝트. 아시겠지만 이렇게 먹고 쓰는 거 다 있죠. 그리고 정말 여성분들은 뗄래야 뗄 수 없는 생리대. 저는 아메이 사업을 모를 때 20대 초반에 이 생리대를 썼어요. 누구 지인의 소개로 너무 좋다라고 이렇게 이야기를 해서 썼는데 지금도 그때는 제가 이 제품 이름이 원포원인 줄 알았습니다. 원포원. 지금은 후아라고 알고 있죠. 후아. 그리고 혁신적인 제품이죠. 우리나라 이제 대머리들은 다 없어질 겁니다. 대머리 독수리도 한번 확인해 봐야 되지 않을까라는 생각이 들고 스캘프 뉴트리션 L400 지금 아마 많은 분들이 이걸로 효과 보고 계실 거예요. 그 다음에 웰니스 시대라고 하죠. 25센트 라이드 스마트 바이크 타고 계십니까? 토요일 아침 새벽이면 저희는 어딘가에 모여서 이렇게 하고 있습니다. 내가 어디에 있는지 누군지를 모르겠어요. 그래서 그 정도로 정말 이제 좋은 제품들이 많이 있습니다. 그리고 최신 핫한 상품, 저희 최신 상품 되게 좋아하지 않아요? 핫한 상품 마이크로바이옴이라고 해서 장내 미생물들을 확인해서 내가 어떠한 식습관을 가지고 있는지 어떠한 질병이 올 건지에 대해서 다 알아내 줄 수 있다고 해요. 어떻게 해요?
한 숟가락이면 됩니다. 한 숟가락. 그리고 날씨가 더운 여름이에요. 날씨가 더운 여름. 어쩌면 제가 테크 중에서 제일 늦게 바꾼 제품이기도 해요. 왜냐하면 물의 중요성을 저는 몰랐어요. 물의 중요성을 몰랐고 물을 접하고 나서는 지금은 이제 뗄래야 뗄 수 없죠. 사람이 살아가는데 물은 정말 뗄 수 없거든요. 아침에 일어남과 동시에 심지어 사람 몸에서 나오는 땀들도 어쩌면 물이죠, 물. 그런 걸 보면은 정말 안심하고 먹을 수 있는 물, 이 스프링이 있습니다. 그래서 이러한 좋은 제품들을 그냥 마트 바꿔 쓰기였어요. 마트 바꿔 쓰기. 마트 바꿔 쓰기. 마트 바꿔 쓰기를 프로슈머 마케팅이라고 하더라고요. 생산자와 소비자 프로슈머라고 하는데 생산자와 소비자의 역할을 동시에 하는 거라고 했거든요. 그래서 소비자 참여 마케팅이라고 합니다. 근데 생산의 역할은 제가 할 수 없죠. 그래서 알아보니까 소비자의 역할을 하면서 생산자들이 이렇게 하는 유통, 광고 이런 데 제가 참여를 하게 되면은 이게 소비자 참여 마케팅이라고 하더라고요. 그래서 요런 데서 저는 이 사업을 하기 전에 약이라든지 비타민제, 그다음에 유산균 그런 것들을 이제 소비해서 썼어요. 그리고 이런 유통 채널에서 제품들을 구매해서 사용했죠. 여러분들도 다 여기서 다 쓰셨죠. 그리고 대형 마트들 이런 데서 생필품들을 구입했죠. 제일 밑에 제가 제일 싫어하는 단어가 있는데 그래서 저는 여기에서 계속 썼었어요. 여기서 안 쓴 분들 잘 없잖아요. 근데 여기에다가 저는 소비 채널을 하나 더 했어요. 좋은 생활 주식회사라는 아메이 회사를 알게 됐고 여기에서 제품을 쓰게 되니까 제품의 질이 너무 좋았던 거죠. 그래서 저 앞전에 있었던 소비 채널에서 썼던 것들을 아메이 속에 다 있어서 아메이 속으로 계속 바꾸기 시작했어요. 근데 계속 쓰다 보니까 이 제품이 내가 선택하는 것만으로 해서 나한테 어쩌면 좋은 기회가 될 수 있을 거라는 생각이 들었던 거죠. 그래서 이 제품을 소비해서 쓰는 게 프로슈머 마케팅이고 그래서 결론은 제품에 있는 포인트를 모으는 일이에요. 포인트를. 여기에 있는 2000여 가지 제품들을 제가 사용하면서 거기에 들어가 있는 포인트를 모으는 일이죠. 물론 제가 소비해서 쓰는 것만으로도 너무 좋아요. 하지만 제가 소비해서 쓰니까 캐시백이 들어오더라고요. 그래서 친구 주변에 사람들과 알려서 함께 쓰기 시작하니까 함께 소비하는 사람들이 늘어나면서 캐시백이 점점 커져 나가더라고요. 그래서 어떻게 고품질의 제품이었어요. 고품질의 제품. 써보니까 너무 좋았던 거죠. 그리고 100% 만족 보증 제도에 의해서 제가 만약에 만족하지 못한다면은 환불 받으실 수 있습니다. 그리고 캐시백을 어떻게 돌려줬냐면 매달 1일에서 말일까지 내가 소비한 것과 그다음에 내가 광고와 유통에 내가 참여한 만큼 그 캐시백을 다음 달 14일 날 현금으로 돌려준다고 하더라고요. 그래서 제가 홈플러스에 오래 근무를 했잖아요. 그래서 고객들의 포인트를 제가 조회를 할 수가 있어요. 그래서 어느 날 제가 이 이야기를 듣고 제 포인트를 조회를 하기 시작합니다. 얼마나 쓰는지. 홈플러스에서 제가 한 250만 원을 쓰고 있더라고요. 근데 보니까 제가 250만 원을 못 벌어요. 홈플러스에서. 근데 그 이상을 쓰고 있더라는 거죠. 그래서 바로 그때부터 저는 브랜드 체인지를 바로 해 나갔습니다. 그래서 그렇게 저는 포인트를 확인하게 됐고 그래서 어떻게 그 포인트를 현금 캐시백으로 돌려주냐 이 이야기를 하고 마치도록 하겠습니다. 그래서 1차 보너스 저런 요율표에 의해서 캐시백을 돌려줍니다. 그래서 먼저 이 일을 저에게 전달해 주신 분이 있죠. 착한 언니. 저희는 이분을 스폰서라고 이야기를 하고 저는 이 일을 듣고 나서 친구 2명과 같이 함께 이 제품을 써봤어요. 제품이 너무 좋았거든요. 그래서 4명이 함께 우리는 20만 포인트씩을 모았다라고 가정을 해보겠습니다. 그래서 이 회사에서 보니까 스폰서의 공동 매출이 생겼다라고 보는 거죠. 그래서 스폰서의 공동 매출은 요율표에 60만 포인트에 6%가 곱해집니다. 그래서 그룹 매출은 6%가 곱해지면 48,000원의 캐시백이 발생되죠. 그래서 이 캐시백을 스폰서는 다 받아갈 수 없어요. 그래서 보니까 나의 공동 매출도 있는 거죠. 그래서 나의 공동 매출을 계산해 보니까 스폰서님과 똑같이 60만 포인트에 6%가 곱해졌어요. 그래서 저의 그룹 매출은 60만 포인트에 6%를 곱하면 36,000원의 캐시백이 발생됐습니다. 그래서 저도 이 돈을 다 받을 수 없어요. 왜냐하면 A와 B는 소비한 매출에 소비한 보너스 요율표를 만족했거든요. 그래서 3%를 받으면은 A, B는 6,000원을 받고 그러면 스폰서와 나의 그룹 매출에서 이들의 캐시백을 빼고 저는 돌려받아야 되거든요. 그래서 스폰서는 나의 그룹 매출을 빼고 받습니다. 즉 12,000원을 돌려받게 되고 저는 나의 그룹 매출에 A와 B의 소비 매출은 빼고 돌려받습니다. 그럼 저는 24,000원의 캐시백을 돌려받는 거죠. 그래서 이 일은 먼저 시작했다고 돈을 많이 버는 일이 아니었어요.
그리고 매출이 많다고 해서 많이 버는 일이 아니었고 철저하게 노력을 많이 한 사람이 이 캐시백을 많이 돌려받는다고 하더라고요. 그래서 아까 앞서 그 보여드렸던 동영상에서 인생 역전 보셨죠? 저도 인생 역전 하고 싶었습니다. 그래서 이 일을 선택했고요. 수입을 조금 확장해 보도록 하겠습니다. 네, 제가 알려서 3명과 이렇게 함께 썼어요. 그래서 그들이 3%의 캐시백을 받게끔 제가 이렇게 도와줬는데 9%가 너무 힘들더라는 거죠. 지금 이렇게 하고 계신 분들 계시죠? 너무 힘들었어요, 9%가. 그래서 모르는 사람이 이렇게 새끼를 딱 쳤어요. 네, 그래서 함께 써서 저는 9%를 만들어냈습니다. 그렇게 하니까 9%는 120만 포인트의 9%는 브론즈 파운데이션이라고 하더라고요. 브론즈 파운데이션이고 월 15만 원에서 30만 원 정도의 캐시백 보너스를 받고 브론즈 샘플 키트라고 해서 샘플 미니의 제품들과 그다음에 약 5만 원 상당의 샘플 미니 제품들 초이스를 이렇게 받게 됐습니다. 그래서 여기에서 제가 좀 더 알려봤어요. 그들도 저에게 캐시백을 받는 것을 보고 물어보더라는 거죠. 그래서 그들에게 제가 알려주니까 그들도 똑같이 9%, 9%, 6% 이렇게 이제 마지막 친구는 못하겠다, 6%밖에 못하겠다 이렇게 하더라고요. 그래서 9%, 9%, 6%에서 제가 15%의 400만 포인트 이상을 제가 만들어 보니까 저를 브론즈 빌더라고 하고 수입이 지금부터 시작이었어요. 캐시백을 30% 업을 해주네요. 그래서 너무 좋았고 월 70에서 150만 원 정도의 캐시백이 들어왔습니다. 그리고 브론즈 샘플 키트와 그 초이스를 이렇게 똑같이 받게 되는 거죠. 여기까지만 돼도 너무 좋죠. 여기까지만 돼도 너무 좋았고 저는 직장 다니면서 이 구조 이상을 해봤거든요. 그러니까 직장 월급에 플러스 한 50만 원 이상이 되니까 그 달이 너무 행복했어요. 그 달이 너무 행복했고 그래서 더 늘려가 보니 그들도 저처럼 15%를 해서 제가 23%를 하게 됐습니다. 그래서 23%가 되면은 1,000만이 넘어갔다고 해서 이 회사에서는 SP라는 핀을 줍니다. 1년 12달 하게 되면은 파운더스 플래티늄이라고 하고요. 제가 지금 회계년도 도전해서 지금 이루어내는 핀이기도 합니다. 월 200에서 250만 원의 보너스 캐시백이 들어오고 이게 매달 증가가 되고 평생 상속이 될 수가 있습니다. 그리고 플래티늄 보너스, 파운더스 플래티늄 보너스와 연말 보너스에 약 한 2천만 원 정도가 되고요. 그래서 파운더스 플래티늄 되면 연봉이 4천에서 5천 정도 돼요. 4천에서 5천 정도 되고 제가 홈플러스 있으면서 마지막 연봉을 3,600을 찍고 나왔거든요. 근데 이제 그것보다 지금 훨 많아진 거죠. 그리고 해외 리더십 여행 세미나를 이렇게 보내줍니다. 너무 괜찮지 않습니까? 직장 다니는 것보다 저는 훨 낫다고 생각해요. 근데 이 정도까지만 하면 되는데 뭔가 내 주변에 아까 새끼 쳤던 이 친구들이 이제 생각이 나는 거죠. 그래서 이 친구들을 도와서 제가 아메 사업을 열정적으로 진행하고 있습니다. 그래서 이 일은 나로부터 시작하는 일이거든요. 그래서 제가 먼저 시작해서 2 친구를 플래티늄 이상 도왔습니다. 그럼 저를 사파이어라고 이야기를 하고 연봉 5천에서 6천만 원 정도가 되고 해외여행을 연 1회 갈 수 있습니다. 그리고 뒤에 시작한 4친구가 3명한테 알려서 그들이 정식 사업가가 되게끔 이렇게 도왔더니 그를 에메랄드라고 이야기를 하고 연봉 6천에서 1억 정도 해외여행을 연 3회 정도 갈 수 있습니다. 제일 늦게 시작했던 저 친구가 6명한테 이렇게 잘 알려서 그들을 플래티늄이 되게끔 도왔어요. 그러니까 다이아몬드라고 하고 연봉 1억에서 1억 5천 정도의 수입이 됩니다. 해외여행 연 4회 정도 이렇게 갈 수 있고요. 그래서 다이아몬드가 됐더니 이렇게 3가지가 해결이 된다고 하더라고요. 재정적인 부자, 시간의 부자, 친구의 부자, 진정한 자유인이 된다라는 거죠. 혹시 여기 자유인들 계십니까? 자유부인들 많죠 요즘에. 네, 저도 자유인이 되고 싶습니다. 그래서 이러한 핀들이 여러 가지가 있는데 제가 이제 지금 바뀐 핀이라서 이렇게 몇 가지만 이렇게 보여드리고요. 인정과 보상 프로그램이 너무 좋았어요. 무한 성장이 가능했고요. 이 일은 그다음에 무점포 무자본으로 가능했어요. 내 시간과 노력만으로도 성공할 수 있는 사업이고 지속적인 인쇄적 수입이 가능한 일입니다. 그리고 정말 중요했던 거는 원하는 라이프 스타일로 살 수 있다라는 거죠. 원하는 라이프 스타일 다 있으시죠? 네, 저도 있습니다. 네, 공주 옷 입고 샤랄라 하는 네, 그런 라이프 스타일을 살고 싶습니다. 네, 여기까지가 끝났고요. 제가 이 사업을 처음 전달받았을 때 제 머리를 쳤던 단어입니다. 제가 홈플러스에 입사해서 근무를 하고 있을 때 만신창이의 몸과 정신을 가지고 있을 때 스폰서님이 사업 설명을 했을 때 저한테 이 말을 하셨어요. 은경 씨는 혹시 5년 뒤에 어디에 있을 것 같으세요? 이렇게 물어보셨어요. 근데 저는 정말 현실을 사는 사람이었거든요. 미래를 준비하려고 해도 미래를 보려고 해도 보이지 않는 사람이었어요. 왜? 지금 나는 현실에 돈을 버는 일을 해야 되기 때문에.
근데 5년 후가 어떨 것 같냐는 그 말에 갑자기 생각을 해보니까 머릿속으로 홈플러스가 딱 이렇게 돌아가는 거죠. 정말 싫었어요, 홈플러스. 죄송합니다. 정말 싫었어요, 그 유통업이. 왜냐면 그냥 파트타이머의 직원들이 일을 하는 거 외에 정규직으로 일을 한다는 게 유통은 너무 힘들었어요. 그래서 저는 고객과 싸움도 정말 많이 했거든요. 그래서 아마 기억하시는 분들이 정말 많을 거예요. 그래서 저 5년 후라는 단어가 제 인생을 바꿔놓은 거죠. 너무 그 자리에 있기 싫었고 그 자리를 벗어나고 싶었기 때문에 저는 이 일을 선택했거든요. 일을 가리고 저는 일을 하는 사람이 아니기 때문에 어쩌면이라는 그 단어 3마디가 저는 제 인생을 지금 바꿔놓았다는 생각이 듭니다. 그래서 여러분은 지금 어떤 생각을 하시는지 모르겠지만 이런 질문을 저도 드려보고 싶어요. 어떤 삶을 살고 싶으세요? 저는 정말 잘 살고 싶었거든요. 근데 그 잘 살고 싶다는 그 말 속에 구체적인 내용은 없었던 것 같아요. 그냥 지금보다 돈을 좀 더 많이 버는 삶, 지금보다 좀 더 놀러를 많이 갈 수 있는 삶, 그런 것들밖에 생각 안 했던 것 같아요. 근데 이곳에서 저는 많이 배웠죠. 이 사업을 진행하시는 분들에게 지금은 작고하신 창립자 리치 디보스가 한 내용입니다. 당신이 가진 가장 큰 자산은 당신의 꿈입니다. 당신의 꿈을 지지하고 그 꿈이 현실이 되도록 도울 수 있는 사람들과 힘을 합치시기 바랍니다. 아메이 사업은 절대 혼자 할 수 있는 사업은 아닙니다. 그래서 팀워크로 함께 할 수 있는 사업이고 저도 이 자리를 지킴으로 인해서 많은 열정과 에너지를 가지면서 이 일을 계속 진행하고 있거든요. 그래서 여러분이 살고 싶은 삶이 있으시다면 처음 이 자리에 오셨다면은 이걸로 끝냈다고 생각하지 마시고 지속적으로 이 자리를 지키셔서 계속 알아보시고 만약 이 사업을 선택했다 하더라도 중간중간 우리는 돌뿌리에 계속 넘어지거든요. 그 돌뿌리가 있더라도 끝까지 이 일을 해 나가셨으면 좋겠습니다. 이것으로 저희 강의는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 그리고 마무리 스피치 하실 리더님 소개해드리도록 하겠습니다. 저에게 이제 제 머리를 치신 저희 스폰서님이시죠. 저희 팀의 응원단장이십니다. 응원단장. 항상 힘들고 쓰러지려고 할 때 억지로 끄집어 이렇게 올리시는 그러한 힘을 가지고 계십니다. 소개해드리도록 하겠습니다. 다이아몬드 윤영경 리더님을 모시겠습니다. 네, 반갑습니다. 다이아몬드 윤영경입니다. 네, 오늘 OM 잘 들으셨습니까? 네, 우리 강사님이 너무 열광하느라고 목이 다 쉬었죠. 저도 강의하면서 늘 마무리 가면 목이 쉬거든요. 그 목소리에 열정이 들어가기 때문에 이렇게 또 그런 마지막에는 목소리 갈라짐이 현상이 나타납니다. 오늘 또 이렇게 비를 뚫고 많은 분들이 오셨네요. 진짜 오늘 이 자리에 참석하신 여러분들 너무 잘 오셨고 정말 환영합니다. 그리고 앞서 강의해 주신 두 분께 너무 열광해 주셨죠. 두 분께 먼저 큰 박수 보내고 우리가 마무리하도록 하겠습니다. 그 앞서서 마이 와이 아메이를 강의해 주신 우리 이은영 리더님은 너무너무 여리여리하시죠? 예, 정말 아이 3명의 엄마거든요. 예, 근데 제가 이제 저분을 처음 만났을 때, 아까 말씀하신 것처럼 아기 1명을 낳아서 그 아이를 어떻게 하면 잘 키워보고 볼까 이렇게 막 하는 엄마 있죠. 그런 모습으로 만났거든요. 근데 저는 그분과 너무 친해지고 싶었어요. 근데 나이 차이도 있죠. 공감도 많이 안 되죠. 아메이도 안 할 거라 하죠. 그래서 참 많이 고민하고 궁리하고 어떻게 하면 저렇게 예쁜 새내기와 친해질까 헌데기로서 그런 고민을 많이 하던 시간이 있었는데 또 이 속에서 아메이 사업의 비전을 보시고 저렇게 또 멋지게 성장해 가고 계십니다. 그리고 두 번째 강의하신 우리 백원경 리더님은 어때요?
씩씩하시죠? 예, 씩씩하십니다. 씩씩하시고 또 의리 있으시고 용기 있으시고 정말 직장 생활을 또 오래 하시다 보니까 아메이 사업을 듣고 이 일을 정말 일처럼 하세요. 일처럼 하시다 보니까 또 빠르게 사업을 또 진행해가고 있고 내년에 또 아마 에메랄드를 성취하지 않을까 제가 무언의 기대를 해봅니다. 그 앞서서 이연영 리더님 말씀하셨던 것처럼 저희 팀에 이제 그 베트남 분이 사업을 하신다고 하셨잖아요. 어제 이제 이분과 제가 이제 스터디를 하고 왔는데 이분이 어제 너무 이렇게 하소연을 하는 거예요. 왜 그런가 보니까 토요일이 복날이었잖아요. 그러니까 이제 주변의 지인이 이분에게 이제 토요일 알바를 하라 한 거죠. 식당에서. 근데 이분은 원래 직장을 다니면서 아메이 사업을 하고 계시거든요. 그러니까 바쁘시잖아요. 그런데 이제 하도 이제 그러니까 어쩔 수 없이 식당에 알바를 하러 갔대요. 그런데 이제 너무 힘들더래. 그리고 안 해본 일이기도 하거니와 이제 힘들더래요. 근데 이 식당 이제 주인들이 이분이 굉장히 일머리가 있으시거든요. 총명하세요. 총명하시고 일머리가 있으시고 굉장히 지혜로우신데 식당에 이제 주인 어르신 60, 70대 이 정도 되는 어른이신가 봐요. 이분들이 일을 잘하니까 이 사람을 붙잡아 놓고 싶은 거지. 그래서 내일도 와라, 주말마다 와라 막 이랬는가 봐요. 근데 이분이 좀 해보니까 이거 아닌 거지. 그래서 자기는 내일 못 오겠다 했대요. 그러니까 왜 못 오냐? 저 아메이 공부하러 가야 돼요. 그랬대요. 이 한마디에 그 식당에 일하는 모든 직원들이 아메 칭찬했겠어요? 공격했겠어요? 하루 종일 하는 일보다 그분들의 잔소리가 너무 듣기 싫더래요. 예, 그래서 이제 뭐 끝에는 이렇게 하더래요. 그 아메이 한국 사람들은 안 한다. 그거 이미 한물 갖고 네가 외국에서 하다 보니까 너를 속이려고 그 사람들이 그렇게 하는 거다. 거기 속으면 안 된다. 큰일 난다고 그러더래요. 그래서 이분이 너무 듣고 있으니까 어이가 없는 거죠. 그래서 뭐라고 했냐면 아니요. 저 빼고 전부 한국 사람이거든요. 그렇게 하고 자기가 왔다고 하더라고요. 예, 그래서 잘했다. 전부 한국 사람이거든요. 그래서 이제 스터디를 이렇게 하는데 요즘은 사실은 이렇게 아메이 설명 들으면 안 해야 될 이유는 없죠. 그죠? 마케팅이 이상하다든가 뭐 다단계라든가 우리가 이런 생각을 안 하잖아요. 단지 뭐가 문제냐면 내가 성공할 수 있을까? 내가 잘할 수 있을까? 그것이 우리의 발목을 잡잖아요. 그리고 이 일은 들어보니까 아는 사람이 많아야 될 것 같은데 난 아는 사람이 없어. 이것이 이제 우리를 멈칫하게 하는 그런 이유들이지 않습니까? 근데 그거는 당연한 거예요. 그것 때문에 우리는 한 발짝 떼지 못하지만 실제로 아메이는 그것 때문에 우리가 또 잘할 수도 있는 그런 일이거든요. 왜 잘할 것 같은 자신이 없냐면 사업이기 때문에 그런 거예요. 사업이기 때문에. 우리가 만약에 직장 생활을 한다면 내가 한 달 일하면 한 달 월급이 나온 거는 보장이 되어 있어요. 요즘에 하루 일해도 임금을 안 주면 노동청에 고소가 되지 않습니까? 그죠? 그래서 내가 일한 그 날짜에 대한 보수는 보장이 되어 있는 거죠. 하지만 사업은 일의 특성상 그렇지가 않은 거예요. 이거는 진짜 잘해서 대박이 날 수도 있지만 이거는 잘못하면 결과를 예측할 수 없는 게 사업이잖아요. 만약에 리더님들의 남편이 직장을 잘 다니다가 어느 날 갑자기 사표를 던지고 와서 나 오늘부터 직장 안 다니고 사업할래 이러면 리더님들 중에서 진짜 어머 자기 너무 잘했어 이렇게 하실 분 몇 분이나 계실까요? 그렇지 않겠죠? 성공할 수 있어? 성공할 자신 있어? 이거 물어볼 거잖아요. 왜냐하면 사업의 특징이기 때문에. 그래서 아메이도 저는 그런 거라고 생각하거든요. 하지만 그 일에 대한 어떤 정확한 지식과 어떤 기술이나 어떤 나의 성실성이나 이런 것들이 그 일에 투입이 되면 성공할 확률은 100%겠죠. 하지만 그렇지 않은 여러 가지 조건이 맞지 않는다면 그런 일반적인 사업도 성공하지 않을 확률이 굉장히 더 높겠죠. 그래서 아메이라는 일을 그런 어떤 일반적인 사업에 비유하면 우리가 주춤하거나 뭔가 멈칫하는 그 이유가 굳이 아메이라서 그렇지 않다라는 것을 여러분들이 아셨으면 좋을 것 같고요. 그리고 아는 사람이 없다라는 거는 저도 똑같았던 것 같아요. 저는 아메이 사업을 10년 이상 했는데 처음에 아메이 사업을 들었을 때 저는 제가 아는 사람이 많고 잘할 수 있어서 이 일을 한 건 아니거든요.
정말 자신이 없었어요. 그리고 아는 사람이 한 명도 정말 없었어요. 예. 그런데 왜 이 일을 해야 했냐면 해야 할 이유가 있었어요. 정말 자신 없고 아는 사람이 없는데 이 일이 주는 보상과 결과가 저는 정말 탐이 났고 필요했었어요. 그래서 자신이 없지만 제가 해볼게요라고 했었거든요. 그렇게 시작을 했는데 어때요? 앞서서 이렇게 설명하신 분들처럼 저런 귀한 분들이 저에게 인연이 되는 거죠. 두 분 다 스토리를 들으면 저를 통해서 아메이를 들은 게 아니에요. 착한 남편의 친구, 착한 옛날에 직장 동료 언니를 통해서 이 사업을 들었다고 이제 연결이 되었다고 했잖아요. 저는 착하지 않아도 제 네트워크가 커지는 거지, 생기는 거지. 그죠? 그래서 아메이는 내가 하겠다고 마음만 먹으면, 나의 의지만 있으면 내가 아는 사람이 없더라도 아는 사람을 찾아 나설 수가 있어요. 오늘 내가 하겠다고 마음 먹으면 오늘 나와 할 사람을 내가 찾을 수 있는 그런 어떤 용기가 생기는 일이거든요. 그래서 그런 것들이 또 여러분들의 발목을 잡지 않았으면 좋겠다라는 생각을 제가 이렇게 하고 왔습니다. 오늘 제가 간단히 여러분들하고 함께 나눌 내용이 뭐냐면 운에 관한 거예요. 이 책이 성경책 아닙니다. 네. 보이지 않는 차이라는, 제가 아메이 사업을 처음 시작할 때 한 10년 전에 나온 책이거든요. 그때 이제 이 책을 읽고 참 좋았었어요. 그래서 이제 그때 읽고 덮어놨겠죠. 근데 최근에 제가 좀 이렇게 한번 눈에 보이기를 뒤적거려 보니까 정말 좋은 내용이 많이 남아 있고, 내가 이 사업을 지금까지 이렇게 해오고 있는 이유가 이 보이지 않는 나의 어떤 차이이지 않았을까라는 생각이 들더라고요. 그래서 이 책에 어떤 서두에 어떤 내용이 나오냐면, 우리 이제 한옥 있죠, 한옥을 이렇게 보면은, 드라마 같은 걸 보면은 집에 대문이 있잖아요. 대문도 있고 집 안에 문이 많잖아요. 방문도 있고 뭐 헛간문도 있고 화장실 문도 있고 있을 거잖아요. 그런데 이 문의 생긴 모양들이, 대문은 어때요? 안에서 이렇게 열게 되어 있어요. 안쪽으로 당기면서 열게 되어 있어요. 맞죠? 그런데 방문이나 부엌문이나 이런 것들은 안에서 또 밖으로 열게 되어 있거든요. 그래서 그 문을 그렇게 우리 조상들이 설계한 이유가 운의 원리에 따랐다라는 거죠. 그래서 바깥 사람들은 내가 받아들인다, 맞아들인다는 의미로 집을 이렇게 감싸고 있는 마지막 문은 안으로 이렇게 열게 되어 있고, 집 안에 있는 어떤 복이나 운은 집 안에서 퍼지도록 문이 이렇게 바깥으로 열게 되어 있다 하더라고요. 이처럼 우리 눈에 보이지 않는 그런 작은 미묘한 운을 끌어당기는 그런 원리가 있다라는 거죠. 그래서 우리가 어떤 일을 할 때 어떤 사람들은 열심히 하는데 결과가 뭐가 안 나는 것 같고, 어떤 사람들은 똑같이 열심히 하는데 그 일에서 결과를 잘 내는 것 같고, 이런 경우를 볼 수 있지 않습니까? 근데 그 차이가 뭘까? 그 차이가 뭐냐면 이 책에는 보이지 않는 운에 의해서 결정이 된다라고 나와 있거든요. 운 궁금하시죠? 예, 그래서 제가 짧게 한번 책 속의 내용을 한번 공유를 해보겠습니다. 많은 사람이 오해를 한다. 운은 타고나는 것 아니냐는 것이다. 흔히 타고나는 것으로 일컫는 대상은 팔자다. 우리가 생년월일까지가 하는 거 있죠. 반면 운은 흐름이다. 좋은 흐름과 보통의 흐름, 나쁜 흐름이 교차하며 넘나든다. 운은 신의 섭리에 의해 정해진 것이 아니며, 그렇다고 해서 우리 마음대로 좌지우지할 수 있는 것도 아니다. 행운은 우리의 눈에 보이지 않는 중간지대에 있다. 행운은 자기 멋대로 움직인다. 그러나 행운에는 우리의 의지가 반영되기도 한다. 그래서 어떤 사람들은 자신의 노력과 의지로 행운을 불러들인다. 이른바 운이 좋은 사람들이다. 그래서 동서양을 막론하고 어떻게 하면 운이 좋은 사람이 될까를 막 이렇게 조사를 한대요. 그런데 어떤 결론에 도착했냐면, 공통점 몇 가지를 발견할 수 있었다. 눈에 불을 켜고 행운을 찾으면 더욱 멀어지는 것, 너무 따지지 말라는 것, 특히 완벽주의를 추구하는 것은 절대 금물이라는 것, 아울러 자신을 자주 살펴보라는 것, 마지막으로 진짜 거대한 행운은 의외의 곳에 있다는 것. 운이 좋은 사람들에게는 그만한 차이가 있다. 어떤 차이는 교묘하게 숨겨져 있고, 어떤 차이는 뻔히 드러나 있지만 흔해 보여서 허허실실로 지나치게 된다. 운을 관리하는 사람들은 작은 차이를 쌓아 커다란 차이로 불려가는 사람들이다.
행운은 누구에게나 있다. 다만 발견하지 못하고 지나친 게 태반이다. 정답을 찾느라 너무 바빠서 말이다. 알고 보면 운이 좋은 사람들은 우리에 비해 그런 행운들을 조금 더 챙겼을 뿐이다. 여유와 안목이 그들의 행운 미천이었다. 행운은 사람의 재능과 노력을 뻥튀기 해준다. 누구나 예상하지 못했던 엉뚱한 흐름을 일으켜 밑바닥에 있던 사람을 구름 위로 올려준다. 얼떨결에 스타가 되고 우연한 만남이 커다란 성공의 도약대가 되기도 한다. 하지만 이런 뻥튀기 뒤에는 수학 공식 같은 규칙이나 질서가 없다. 그래서 행운은 제3의 영역인 것이다. 수학 공식으로 세상을 보는 자세, 이것이 행운을 불러들이려면 가장 먼저 포기해야 되는 자세다. 게다가 행운은 대단한 변덕쟁이다. 변덕쟁이에게는 규칙 같은 것이 통하지 않는다. 그래서 행운을 불러들여 오래 머물도록 하는 사람들은 법칙 같은 것에 구애받지 않는다. 그들은 차원이 다른 선택을 한다. 행운이 좋아하는 사람이 되는 것이다. 행운이 가장 좋아하는 스타일은 여유와 안목이 있는 사람이다. 이게 제가 다시 읽으면서 내가 어떻게 아메이 사업을 보게 됐을까, 그 정답을 제가 여기서 찾겠더라고요. 요즘 이렇게 밖에 나가면 어때요? 경기가 너무 안 좋아지죠? 계속 안 좋아지는 것 같아요. 코로나 이전에는 어땠어요? 안 좋았어요. 코로나 이전에 안 좋았는데 코로나가 오면서 더 안 좋아지니까 우리는 그 이전에는 뭔가 호황기였다고 착각을 하고 있을 수가 있거든요. 안 좋았어. 코로나 때 안 좋았어. 지금 어때요? 더 힘들어요. 힘들죠. 지금 2차 대유행이 시작된다고 언론에서 난리죠. 제 주변에 친한 지인들도 다시 감염이 되고 또 격리를 하고 이렇게 하고 있거든요. 앞으로 어떨까요? 앞으로 우리가 언론에서 많이 접하잖아요. 이런 대유행의 시기들이 앞으로 더 짧은 텀을 가지고 우리를 공격한다 그러고 있잖아요. 예. 근데 제가 10년 전에 아메이 사업을 아까 말씀드린 것처럼 잘할 수 있어서 한 게 아니에요. 너무 자신 없는데 그럴 수도 있겠다. 앞으로 경제적으로 힘들 수도 있겠고 정말 뭔가 따박따박 나오는 수입이 필요하겠네. 저는 진짜 딱 그 이유 하나거든요. 예. 그런데 만약에 우리가 이런 순간에 정말 아메이에서 말하는 정말 따박따박 나오는 한 200~300만 원의 수입이 마련되어 있다면 이런 어떤 현상이 일어날 때 많이 이렇게 두렵겠어요? 아니면 그래도 견딜만 할 것 같아요? 그래도 견딜만 하겠죠, 그죠? 최소한의 우리 가족들이 먹고 살 수 있는 그 생계비가 나온다면 그래도 다른 사람들처럼 그렇게 이렇게 변화하는 예측 못하는 시대를 살아갈 때 그렇게 불안하지 않을 거거든요. 그것이 이 사업이 주는 정말 가장 큰 가치라고 생각해요. 저도 이 사업을 받아들일 때 아메이가 아름답지 않았어요. 저희 스폰서님은 이제 그분 생활력이 강하셨어요. 지혜로우시고. 저도 목이 메이네요. 그래서 본인이 경제력을 가져야 되겠다고 생각하시면서 애를 한 명 얻고 한 명 손에 걸리고 아메이 봉지를 들고 다니면서 아메이를 하는 아줌마였어요. 그 모습이 아름다워 보였을까요? 초라해 보였어요. 아메이 알리려고 모르는 사람한테 막 아는 척도 하는 것 같았어. 그래서 저한테 막 아는 척 했거든요. 아메이를 모를 때 그 모습은 저는 하고 싶지 않았어요. 없어 보이는 것 같았어요. 하지만 제가 그분과 친해지고 나서 언니는 아메이가 뭐 해요? 왜 그거 해요? 제가 물어봤거든요. 그러니까 이렇게 설명을 해주시는데 제가 들으면서 준비해야 되겠네. 맞네. 이 생각을 했거든요. 그러면서 그 뒤에 똑같이 저희 스폰서님의 애를 얻고 다니고 아메이 봉지를 들고 다녔지만 그 모습이 어떤 모습보다 아름다워 보였어요. 언니 멋지다. 막 이런 거 있잖아요. 진짜 그 모습이었거든요. 그것을 볼 수 있는 그런 어떤 마음, 그런 안목, 이것이 저에게는 보이지 않는 차이였고 제 인생에 저는 그것이 운이라는 생각을 하거든요. 우리가 원하는 거는 이런 거이지 않아요? 뭔가 있어 보이고 화려하고 남들이 내가 뭔가를 한다고 했을 때 그거 부러워라고 하는 그런 일을 우리가 흔히 원하지만 실제로 그런 일은 이미 블루오션이 되어 있다라는 거죠.
그것들은 그냥 보통 사람들의 눈에 보이는 그런 기회 같은 일이라고 생각이 들지만 실상은 기회가 아닐 수가 있어요. 보이지 않는 차이에서 말한 것처럼 그 기회는 어쩌면 화려하지 않은 모습이지만 내가 그 뒤에 진가를 알 수 있는 그런 눈이 있다면 정말 그것을 내 인생의 기회로 만들 수가 있거든요. 서양에서도 그 기회의 신 있죠. 기회의 신 카이로스라고 합니까? 그 모습은 굉장히 초라하다고 해요. 앞에는 덥수룩한 머리를 하고 뭔가 날개를 달고 이상한 괴물 같은 게 슥 지나가 버린대요. 앞모습은 너무 초라해서 잡기 싫어. 그런데 누군가가 그게 기회라고 한 거죠. 그래서 잡으려고 하니까 뒷머리는 민머리라는 거죠. 잡을 게 없는 거지. 이미 내 인생을 스쳐 지나가 버린 거죠. 동양에서도 운이라는 이 단어는 한자에 수레에 뭔가를 덮어가지고 옮겨가고 있는, 움직이고 있는, 지나가는 것, 이것들이 조합이 운이라는 글자래요. 수레에 뭔가를 덮어놓으니까 그게 보이지 않는 거지. 그것의 진가를 모르는 거죠. 그래서 움직이며 지나가는 것이 운이라는 거죠. 그래서 사실은 우리가 운이 좋은 사람이 되고 싶잖아요. 그렇지 않아요? 그러시죠, 그죠? 그런데 그 운이라는 것도 볼 줄 아는 사람들의 눈에만 보인다는 거. 저는 오늘 이 자리에 오신 여러분들이 그 운을 볼 줄 아는, 뭔가 잘 모르겠지만 뭔가가 있는 것 같은 그런 어떤 감각을 가지신 분들이 이 자리에 모이셨다고 생각이 들거든요. 그래서 정말 우리는 어쩌면 그런 어떤 여유로움과 안목을 가지고 아메이 사업의 기회를 볼 줄 아는 그런 자격을 갖췄다는 생각은 들어요. 그런데 이 속에서 이제 우리가 어떻게 이것을 멋진 내 인생의 기회로 만들어가는가, 그것이 이제 우리가 남은 숙제라고 생각을 합니다. 아멘은 정말 멋지고 대단한 일이거든요. 내가 할 수 있다, 할 수 없다, 잘할 수 있다, 잘할 수 있다, 이게 아니라 내 인생에서 이 아멘 사업이 주는 그 결과가, 그 보상이 정말 필요한가, 필요하지 않은가, 이것들을 우리의 사고의 어떤 결정의 기준으로 가지고 가신다면 정말 또 아까 말씀하신 것처럼 5년 뒤, 10년 뒤에 우리의 삶의 모습들이 어마어마하게 달라져 있을 거라는 생각을 합니다. 오늘 정말 이렇게 날씨도 궂은데 참여해 주셔서 너무 감사드리고 또 경청해 주셔서 너무 감사드리고요. 리더님들의 멋진 아메이 사업의 어떤 그 성공을 함께 또 응원하겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 강의 너무 좋으셨죠? 네, 정말 오늘 오신 분들은 다 너무 운이 좋으신 분들인 것 같습니다. 정말 5년, 10년 뒤에 내 삶을 준비할 수 있는 곳이 바로 이곳인 것 같고요. 다음 주에도 뵙는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 빗길에 안전 운전하시고 이상으로 OM 마치도록 하겠습니다.